पंचम श्रेणीर कुनि कुनि पिलामाने आज आम ये भिडियो तुम 2025 डिसेम्बर मासरे हवापाई जाउथिबा नवोदय परीक्षा पाई सामाजिक विज्ञान रु किछि पछा पछा प्रश्न आम ए भिडियो रे आलोचना करिबा जहाँ तब नवोदय परीक्षा पाई बहुत हेल्पफुल रहइबो। तो पिला माने ता पूर्वरु तुम माने जदि एही चैनल नुआ अछ ताहले जल्दी जल्दी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियो ता सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियो। तो पिला माने जहाँ फल जेते बेले भी मुझे यही वीडियो अपलोड करी संगे संगे तुम मान पाखक नोटिफिकेशन चलजिवो आ तुम मैंने घरे बसी यही वीडियो पाइपर। तो पिला माने आमे समय नष्ट न करी देखिबा एबे सामाजिक विज्ञान रु तुम मानक पई प्रथम प्रश्न कौन अछि। प्रथम प्रश्न पिला माने केउ जीव अनेक किलोमीटर दूररु तार पत्नी को जानी पारे। तो पिला माने बहुत इम्पोर्टेंट अछि केउ जीव ताहले अनेक किलोमीटर दूररु तार पत्नी को से जानी पारे। ऑप्शन अछि मशा टसर पोक ना प्रजापति ना बुढ़ियाणी ताहले को पोक पिला माने ताहले सठिक उत्तर हे जिवो पिला माने मशा। तो माने मने रखिबो मशा अनेक किलोमीटर कोन दूर रे थाई मध्य तार पत्नी को से जानी पारे हैला। सठिक उत्तर हे जिवो पिला माने किए मशा। परवर्ती प्रश्न पिला माने देखिबा कान्हा जातीय उद्यान केउ राज्य रे अवस्थित। ऑप्शन अछि मध्य प्रदेश बिहार गुजरात ओडिशा ताहले सठिक उत्तर हे जिवो पिला माने मध्य प्रदेश। मने रखिबो कान्हा जातीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य रे अवस्थित। परवर्ती प्रश्न पिला माने मने रखिबो पिला माने जेहेतु तममानक एग्जाम आउ खूब अल्प दिन रहिला। परवर्ती प्रश्न प्रथम भारतीय नारी जिए कि एवरेस्ट श्रृंखरे पहुंची पारिथिले। प्रथम भारतीय नारी जिए कि एवरेस्ट श्रृंखरे पहुंची पारिथिले से किए पिला माने। ऑप्शन अछि कल्पना चावला बछेंद्री पाल संगीता अरोरा कल्पना मलिक ताहले किए पिला माने प्रथम भारतीय नारी जिए कि एवरेस्ट श्रृंखरे पहुंची पारिथिले से होउछंती किए पिला माने बछेंद्री पाल हैला। प्रथम भारतीय नारी हेउछंती किए ना बछेंद्री पाल से होउछंती कौन कौन करिथिले ना एवरेस्ट श्रृंखरे पहुंची पारिथिले हैला। मने रखिबो ऑप्शन बी हे जिवो सठिक उत्तर हैला बछेंद्री पाल हैला। परवर्ती प्रश्न देखिबा परवर्ती प्रश्न पिला माने नेहरू पर्वतारोहण संस्था केउ राज्य रे अवस्थित। नेहरू पर्वतारोहण संस्था केउ राज्य रे अवस्थित पिला माने बहुत इंपोर्टेंट अछि क्वेश्चन टी। ऑप्शन अछि उत्तर प्रदेश ना बिहार ना उत्तराखंड ना सिक्किम ताहले सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन सी। मने रखिबो नेहरू पर्वतारोहण संस्था उत्तराखंड राज्य रे अवस्थित हैला। परवर्ती प्रश्न देखिबा भारतर सर्वोच्च पर्वत श्रृंखर नाम कौन। भारतर सर्वोच्च पर्वत श्रृंखर नाम कौन। ऑप्शन अछि एवरेस्ट कांचनजंगा नंदा देवी देवमाली ताहले सठिक उत्तर हे जिवो कोन ना काननजंगा हैला। मने रखिबो भारतर सर्वोच्च पर्वत श्रृंखर नाम हेउछि कांचनजंगा हैला। ताहले परवर्ती प्रश्न देखिबा पिला माने वर्तमान ओडिशार जिला संख्या केते। ताहले वर्तमान ओडिशार जिला संख्या केते। ऑप्शन अछि 29 टी 30 टी 13 टी 31 टी। तो पिला माने एही प्रश्नटीर उत्तर तमाने सहजरे कहि परिबो अति सहजरे वर्तमान ओडिशार जिला संख्या होउची 30 टी। ताहले राज्य संख्या पचारिथिले एठी तमाने आराम से सहजरे कहि परिबो हैला। तममानकर 30 टी जिला हेले 28 टी राज्य हैला। राज्य पचारिथिले तमाने कहि परिबो एठी 28 टी राज्य 30 टी जिला हैला। ताहले परवर्ती प्रश्न देखिबा पिला माने एठी आमे परवर्ती प्रश्न देखिबा पृथ्वीर एकमात्र प्राकृतिक उपग्रहर नाम कौन। तो पिला माने पृथ्वीर एकमात्र प्राकृतिक उपग्रहर नाम कौन। ऑप्शन अछि चंद्रमा PSLV-C 42 ना GSAT-19 ना भास्कर। तो पिला माने पृथ्वीर एकमात्र प्राकृतिक उपग्रहर नाम कौन
ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେଲା। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହର ନାମ କଣ? ସେ ହେଉଛି କଣ? ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେଲା। ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଏଠି କଣ ଦେଇଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଏଠି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ବହୁତ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ ଅଛି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଡା ହେଇଯାଇଛି, ଏଠି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ଏଠି ଡକ୍ଟର ହବ ହେଲା। ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ନା ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ? ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ହେଲା। ତାହେଲେ ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ ବୋଲି ଆମେ ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ କହିଥାଉ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଫସଲ ଅମଳ ସହିତ କେଉଁ ଉତ୍ସବର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି? ତ ପିଲାମାନେ ଫସଲ ଅମଳ ସହିତ କେଉଁ ଉତ୍ସବର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି? ଦୀପାବଳି ସହିତ ତ ପିଲାମାନେ ଫସଲ ଅମଳ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଦଶହରାର ପିଲାମାନେ ନାହିଁ, ହୋଲି ସହିତ ବି ପିଲାମାନେ ନାହିଁ, ପୋଙ୍ଗଲ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ସମାପ୍ତ ନହେବା ଶକ୍ତି ଉତ୍ସର ନାମ କଣ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସମାପ୍ତ ନହେବା ଶକ୍ତି ଉତ୍ସର ନାମ କଣ? ଏମିତି କୌଣସି ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ସମାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ଅପସନ ଅଛି ବିଜୁଳି। ବିଜୁଳି ତ ପିଲାମାନେ ସରିଯିବ, ସେଟା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। କୋଇଲା ତ ପିଲାମାନେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ପିଲାମାନେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ହେଲା। ତାହେଲେ ଅପସନ ସି ହୋଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ସି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଳା ପଗଡା ବା ବ୍ଲାକ୍ ପଗଡା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ମନେ ରଖିବ କଳା ପଗଡା ବା ବ୍ଲାକ୍ ପଗଡା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ ତମମାନଙ୍କର କଳା ପଗଡା ବା ବ୍ଲାକ୍ ପଗଡା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ଏଠି ଅପସନ ଦେଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ଏହିଭଳି ବହୁତ ସାରା ମନ୍ଦିର ଦେଇଥିବ, ତମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯିବ। ତମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ବ୍ଲାକ୍ ପଗଡା ବା କଳା ପଗଡା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଏଇଠି ଯଦି କଳା ପଗଡା ନ ଦେଇକି ବ୍ଲାକ୍ ପଗଡା ଦେଇଥିବ ବି ତମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତମାନେ ମନେ ରଖିବ କଳା ପଗଡା ବା ବ୍ଲାକ୍ ପଗଡା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲବଣାକ୍ତ ସମୁଦ୍ରର ନାମ କଣ? ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲବଣାକ୍ତ ସମୁଦ୍ରର ନାମ କଣ? ଅପସନ ଅଛି ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର, ନା କାସ୍ପିଆନ ସାଗର, ନା ଆରବ ସାଗର, ନା ମୃତ ସାଗର। ତ ପିଲାମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲବଣାକ୍ତ ସମୁଦ୍ରର ନାମ କଣ? ମୃତ ସାଗର ହେଲା। ମନେ ରଖିବ ମୃତ ସାଗର। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏକ୍ଜାମରେ ତମର ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଖେଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଖେଳରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଅପସନ ଅଛି କ୍ରିକେଟ, ଫୁଟବଲ, ହକି, କବାଡି। ତ ପିଲାମାନେ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କ କେଉଁ ଖେଳ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ହକି ହେଲା। ହକି ଖେଳ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ହେଲା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ହକି ଖେଳାଳି। ତ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ତ ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ପିଲାମାନେ ତମାନେ ଜାଣିଛ 28ଟି। ତ ପିଲାମାନେ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲେ 28ଟି ହେଲା। ତମାନେ ଜାଣିଛ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ ଅଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ଚେନ୍ନାଇ, କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ। ତ ପିଲାମାନେ ଭାରତର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମନେ ରଖିବ ମୁମ୍ବାଇ ହେଲା।
ମନେ ରଖିବ ଭାରତର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ମୁମ୍ବାଇ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। କାହାକୁ ଦ୍ୱୀପ ମହାଦେଶ କୁହାଯାଏ? ଦ୍ୱୀପ ମହାଦେଶ ପିଲାମାନେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଅପସନ ଅଛି ଏସିଆ, ୟୁରୋପ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା। ତାହେଲେ କାହାକୁ ଦ୍ୱୀପ ମହାଦେଶ କୁହାଯାଏ? ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଦ୍ୱୀପ ମହାଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଶେଷ ହେଉନଥିବା ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ କେଉଁଠି ଅଟେ? ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏବେ ପଢିଲେ ଅପସନ ଅଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ, ନା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତି, ନା ସୌରଶକ୍ତି, ନା CNG। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ସୌରଶକ୍ତି। ହେଲା ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଶେଷ ହେଉନଥିବା ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ କେଉଁଠି ଅଟେ? ସେଟା ହଉଛି ସୌରଶକ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, କଥାକଲି ହେଲା କଥାକଲି ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ? ଅପସନ ଅଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ନା ଆସାମ, ନା ପଞ୍ଜାବ, ନା କେରଳ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କଥାକଲି ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ? ସେଟା ହେଇଯିବ କେରଳ। କଥାକଲି ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ କେରଳ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ବହୁତ ସମୟରେ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସେ। କଥାକଲି ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ କେରଳ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ସଂସଦରେ କେତୋଟି ଗୃହ ଅଛି? ତ ପିଲାମାନେ ଭାରତର ସଂସଦରେ କେତୋଟି ଗୃହ ଅଛି? ଅପସନ ଅଛି 1, 2, 3, 4। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କେତୋଟି ଗୃହ ଅଛି? 2ଟି। ମନେ ରଖିବ ଭାରତର ସଂସଦରେ 2ଟି ଗୃହ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ସୌରଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଗ୍ରହର ନାମ କଣ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଇଛି କଣ ଦେଖ, ପୃଥିବୀ, ବୃହସ୍ପତି, ବୁଧ, ମଙ୍ଗଳ। ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଗ୍ରହର ନାମ କହିଲେ ଏଠି ବୁଧ ବୁଝଉଛି। ହେଲା ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଗ୍ରହ କହିଥିଲେ ଏଠି ବୃହସ୍ପତି ବୁଝାଇବ। ହେଲା ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଗ୍ରହ କହିଛି ତାହେଲେ ଏଠି ବୁଧ ହିଁ ହବ। ତାହେଲେ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଏଠି ଦେଇଛି ବାନ୍ଥିପୁର। ହେଲା ବାନ୍ଥିପୁର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ମତେ ଏଇଟା କାହିଁକି ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। ହେଲା ଏଠି ବାନ୍ଥିପୁର ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ଶୁଣୁଛି। ହେଲା ତ ବାନ୍ଧିପୁର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଅପସନ ଗୁଜୁରାଟ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା। ତାହେଲେ ଏଠି ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ହେଲା ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ବନ୍ଦିପୁର ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ଏଇଟା ଭୁଲରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଯଦି ତମମାନେ ଜାଣିଥିବ ତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବ ମତେ। ହେଲା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏବେ ପଢିଥିଲେ। ହେଲା ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସେଠି କରେକ୍ସନ କରିଥିଲେ, ସେଠି ଡା ହେଇଯାଇଥିଲା। ହେଲା ତ ଏଠି ଡକ୍ଟର ଠିକ ଦେଇଛି, ଏଠି ଡକ୍ଟର BR ଆମ୍ବେଦକର। ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଡକ୍ଟର BR ଆମ୍ବେଦକର। ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ ଡକ୍ଟର BR ଆମ୍ବେଦକରକୁ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ଅଶୋକ ଚକ୍ରରେ କେତୋଟି ଅର ଅଛି? ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଅଶୋକ ଚକ୍ରରେ କେତୋଟି ଅର ଅଛି ପିଲାମାନେ? ନିହାତି ଭାବରେ ଅପସନ ଅଛି ଏଠି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟି, 15ଟି, 24ଟି, 29ଟି। ତମମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କହିପାରିବ ଅଶୋକ ଚକ୍ରରେ 24ଟି ଅର ଅଛି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି, ବହୁତ ସମୟରେ ଆସେ ମଧ୍ୟ। ଅଶୋକ ଚକ୍ରରେ 24ଟି ଅର ଅଛି। ହେଲା ତାହେଲେ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ଆରାମ ହାରାମ ଅଟେ ଏହି କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆରାମ ହାରାମ ଅଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଅପସନ ଅଛି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କହିଥିଲେ, ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ, ନା ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ନା ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ କହିଥିଲେ? ତାହେଲେ ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଆରାମ ହାରାମ ଅଟେ ଏ କଥା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ। ହେଲା ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୃଦୟର ଗତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ? ତ ପିଲାମାନେ ହୃଦୟର ଗତି ବା ସ୍ପନ୍ଦନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ? ଅପସନ ଅଛି ଟୋଥୋସ୍କୋପ, ନା ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ, ନା ଥର୍ମୋମିଟର, ନା ECG। ତାହେଲେ ହୃଦୟର ଗତି ବା ସ୍ପନ୍ଦନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି ଟୋଥୋସ୍କୋପ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏଟା ECG ଦେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଭୁଲ ହିଁ ଦେଇଥିଲା। ହେଲା ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଠି ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରୁ? ତ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଦିବସ କହିଲେ ଆମେ ଗୁରୁ ଦିବସକୁ ବୁଝିଥାଉ। ଗୁରୁ ଦିବସ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ହିଁ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଅପସନ ଅଛି ଜାନୁଆରୀ 26, ନା ଅଗଷ୍ଟ 15, ନା 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ନା 14 ନଭେମ୍ବର। ତାହେଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ହିଁ ଆମେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରିଥାଉ। ତାହେଲେ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। 14 ନଭେମ୍ବର କହିଲେ ଆମେ
ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ କରିଥାଉ ହେଲା। ଏଠି ଯଦି ଶିଶୁ ଦିବସ ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ 14 ନଭେମ୍ବର ହିଁ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଥାନ୍ତେ ହେଲା। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କ ନବୋଦୟ ଏକ୍ଜାମ ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ରହିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଏଇଭଳି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।